ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور اس شعر کے ساتھ، اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، کب پرند اڑ نہیں پاتے پروں کے ہوتے۔ اور ایک بار پھر میں جان ایلیا، حضرت جان ایلیا کو ایک بار پھر ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں۔ گڈ مارننگ وتھ سبھی کی جانب سے، تمام شعراء کی جانب سے یہ پورا ٹرانسمیشن، اور ہم نے کوشش کی ہے اپنے لب کشائی کی، اس قابل نہیں ہمارے الفاظ، لیکن وہ ایک بہت بڑی ہستی تھے، اور ان کے الفاظوں میں جیسے ابھی ہمارے صدارت کے اوپر اس وقت جو بات کہہ رہے ہیں سراج صاحب، اور ان کی بات سے میں ایک جو ان کے ساتھ کیونکہ ان کا وقت گزرا ہے تو میں اتنی دیر میں تھوڑا سیکھی یہ ہوں کہ کیونکہ میں ان کی پوری شاعری نہیں پڑھ پاؤں گی، پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن میں نے زندگی کی عکاسی کا اگر ورڈ یوز کیا جائے اور ایک انسان کی عکاسی کا اگر ورڈ یوز کیا گیا، الفاظوں میں ڈھالا جائے تو ان کا نعم البدل، ان کا عکس بنتا ہے، وہ ہے حضرت جان ایلیا، جو ایک انسان کی فطرت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک تصویر کو میں کہوں گی کہ رنگوں میں ڈھالتے ہوئے، اور وہ ہیں جان ایلیا صاحب۔ اس وقت میں چلتی ہوں دوبارہ سر آپ کے پاس، تابش کے پاس۔ تابش ذرا آپ دوبارہ سے نظامت دیکھیں اور بتائیں۔ ہمارے درمیان صدر محفل جناب اجمل سراج صاحب موجود ہیں، میں گزارش کروں گا اجمل سراج صاحب سے یہ غزل پیش کریں۔ میں غزل اور سناتا ہوں آپ کو، اور اب اجازت لی جائے گی ندیم صاحب سے، ڈاکٹر ندیم صاحب سے، ندیم نقوی صاحب، کہ ذرا اونچا بولے گا سر۔ ان دنوں ایک تمنا ہے ہمارے دل میں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، ان دنوں ایک تمنا ہے ہمارے دل میں، جس نے ایک دھوم مچا رکھی ہے سارے دل میں۔ ایک تمنا ہے ہمارے دل میں، جس نے ایک دھوم مچا رکھی ہے سارے دل میں، کہکشائیں سی جو بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں، کہکشائیں جو بنتی ہیں، کہکشائیں سی جو بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں، رات بھر ٹوٹ کے گرتے ہیں ستارے، کہکشائیں سی جو بنتی ہیں، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کہکشائیں سی جو بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں، رات بھر سبحان اللہ، گرتے ہیں ستارے دل میں، رات بھر ٹوٹ کے گرتے ہیں ستارے دل میں، کوئی دل کے بھی سمندر کا کنارہ ہوگا، کوئی دل کے بھی سمندر کا کنارہ ہوگا، یہ خیال آیا سمندر کے کنارے دل کے بھی سمندر کا کنارہ ہوگا، یہ خیال آیا سمندر کے کنارے، اور دوستو غم سے ہمیں جان چھڑانی، دوستو غم سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، درد اٹھتے ہیں غموں ہی کے سہارے دل میں، دوستو غم سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، درد اٹھتے ہیں غموں ہی کے سہارے دل میں، درد اٹھتے ہیں غموں ہی کے سہارے دل میں، مدتوں اپنا پتہ پوچھتے پھرتے رہے ہم، کیا بات، مدتوں اپنا پتہ پوچھتے پھرتے رہے ہم، پھر کسی نے یہ بتایا کہ تمہارے دل پھر کسی نے یہ بتایا کہ تمہارے، ارے واہ، ان دنوں
ایک تمنا ہے ہمارے دل میں جس نے دھوم مچا کنارے دل میں کوئی دل کے بھی سمندر کا کنارہ ہوگا یہ خیال آیا سمندر کے کنارے سبحان اللہ سبحان اللہ غزل کے چند شعر جی 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 ارشاد سے ارشاد. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا کیا بات ہے. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا سبحان اللہ کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ ارے واہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں کیا بات. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں اور وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے گا واہ سر واہ کیا بات. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں ہیں اے اور وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے گا کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا ارے یار کیا کہہ رہے یار واہ واہ اتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا یاد بن جائے گا وہ خواب نظر آئے گا یار کیا شعر ہے پر اتنا تو نہیں سوچا تھا یاد بن جائے گا ارے سبحان اللہ خواب نظر آئے گا وہ یاد بن جائے گا وہ خواب نظر آئے گا وہ سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا اللہ سب کے کیا بات. ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا پھر وہ ڈھونڈے گا ہمیں اور نہیں پائے گا سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا پھر وہ ڈھونڈے گا ہمیں اور نہیں پائے گا اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل اب وہ تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھہر جائے گا ارے سبحان اللہ سامنے آیا اجمل ایک بار پھر ایک ارے واہ 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 تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھہر جائے گا واہ 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 واہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی مگر یہ زخم کہ حسرت ہے جس کے بھرنے کی سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی مگر یہ زخم کے حسرت ہے جس کے بھرنے کی ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹوٹ پڑا ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹوٹ پڑا گھڑی جب آئی ستاروں سے مانگ بھرنے کی ہمارے سر پہ تو یہ آسمان سبحان اللہ بھائی واہ 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 واہ. کیا بات کیا بات ہے سر ماشاء اللہ. گھڑی جب آئی ستاروں سے مانگ ارے واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 واہ. ٹوٹ پڑا گھڑی جب آئی ستاروں سے مانگ ارے سبحان واہ 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 واہ. گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو یہ اور بات کے فرصت نہیں ہے مرنے کی گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو یہ اور بات کے فرصت نہیں ہے مرنے کی بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا بہت خوشی ہے تیری راہ سے گزرنے بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ کیا پانے بات کا بہت خوشی ہے تیری راہ سے گزرنے کی بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے کبھی جو تم سے ضرورت ہو بات کرنے سبحان اللہ واہ 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 واہ. بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے کبھی جو تم سے ضرورت ہو بات کرنے کی سنی ہے چاپ بہت
वक्त के गुजरने की सुभान अल्लाह, वाह वाह, जख्म की हसरत है जिसके बाद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। बताओ तुमसे कहाँ राबता किया जाए, कभी जो तुमसे ज़रूरत हो बात करने की। हज़रात आप समाअत फरमा रहे थे जनाब अजमल सिराज साहब को, जो इंतहाई खूबसूरत गज़ल पेश कर रहे थे। हम शुक्रगुज़ार हैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी का। मैं इख्तिताम में, मुशायरे के इख्तिताम में गुजारिश करूँगा तंजीम सुखन के चेयरमैन जनाब फ़रहान जाफरी पैकर से कि वो आएँ और इज़हार तशक्कुर फरमाएँ। जनाब फ़रहान जाफरी पैकर। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेज़बान की हैसियत से सबसे पहले तो तमाम शुअरा कराम का तहे दिल से ममनून व मुतशक्किर हूँ। ख़ास तौर से जनाब अजमल सिराज साहब और कामरान भाई, नदीम भाई, गदीर ताबिश, इनको मनाया गया, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोग तशरीफ़ लाए। और दूसरी बात ये कि मैं विनस टीवी के डायरेक्टर, मॉर्निंग शोज़ प्रोड्यूसर अर्श अली का के जिन्होंने हमें वेन्यू प्रोवाइड किया और हमारे साथ हमें जगह दी इतनी अच्छी मुशायरे के लिए। तीर अगी पे बैठ कर आंसू बहाना और है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाना और है। तो ये मिलकर हमने एक छोटी सी शम्मा रोशन की है। दुआ है कि ये शम्मा एक दिन सूरज बने और वो उर्दू अदब के आसमान पे जगमगाए। फरहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, तमाम शौरा का बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह ताबिश आपका बहुत शुक्रिया। और ताबिश आपके पास मैं एक बार फिर आने वाली हूँ। और तमाम जब शौरा गुफ्तगू कर रहे थे और सब हम वाह वाह कर रहे थे, और ये एक तमाम जब शेर यहाँ से लफ्ज़ों में अदा होते हैं, वो दिल की बात जो होती है वो हम डिलीवर करते हैं। कभी हम अपनी अक्कासी करते हैं, कभी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की अक्कासी करते हैं। जो दुनिया में होता है, कुछ दिल दुखता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ यादें ऐसी होती हैं, कुछ दिल लगी होती है, कुछ दिल दुखा होता है, और ये सारी बातें जो लफ्ज़ों में ढलती हैं तो वो शेर में ढल जाती हैं। और कभी कभी हम उन लोगों की भी अक्कासी करते हैं जो अपने मुल्क को बनाने में किरदार निभाते हैं। हम उनको भी बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों तक पहुंचाते हैं, और ये कुछ आसान काम नहीं है। मैं सिराज साहब से पूछूंगी, सर ये जब शेर ढलते हैं, बात बनती है, आगे पहुंचाई जाती है, ये बेसिकली पहुंचाने का एक पुल का एक किरदार निभाती है ये शायरी? बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं कि शायर जो होते हैं ये अपने समाज की का ज़मीर होते हैं। अच्छा। यानी जो आपका समाज है, जो माशरा है, उसका जो ज़मीर है वो शोराए कराम है कि समाज में जो दुख, क्या बात है, जो दर्द, जो मुसर्रत, यानी जितने भी जज्बात हैं, जितने भी एहसासात हैं, जितने भी अफकार हैं समाज के अंदर, जो फ़िक्र मौजूद है, वही शायर के पास होती है। और सिर्फ उसका और एक फ़र्द का वाक़या सिर्फ ये होता है फ़र्क का कि उसको जो है वो बयान करना आता है, उसको उस बात को बयान करना आता है, उसको इजहार करना आता है। रो तो कोई भी लेता है, हंस तो कोई भी लेता है, लेकिन शायर रोते हैं शेर में, हंसते हैं शेर। अरे सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने हैं, क्या बात है, माशाअल्लाह। वरना तो रो तो कोई भी लेता है, हंस तो कोई भी लेता है, लेकिन शायर की शायरी में उसका रोना होता है, शायर की शायरी में उसका हंसना होता है, उसके तमाम तर जज्बात, उसके भी, फर्द के भी और समाज के भी, ये दोनों जो है उनका अक्कास होता है, उनका मजहर होता है। और अगर शायर ना हो, शायर से मुराद सिर्फ शायर नहीं है, माफ कीजिएगा, असल में तो जो बुनियादी लफ्ज है वो तो है अदीब। ये जो शायर है, अफसाना निगार है, नॉवेल निगार है, ड्रामा निगार है, जो लिखता है, वो अगर ना हो तो समाज गूंगा हो जाए। अरे वाह सुभान अल्लाह, वाह, यानी इसलिए कि सारा बहुत अच्छी बात, जो है बहुत वो अच्छी उसी बात। के जरिए से जो है समाज का जो है वो मुंतकिल होता है आपस में, जो शायर जिसका इजहार करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि शायर ही
अपने माशरे की ज़बान होती है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, हम चलते हैं ताबिश की तरफ। ताबिश, मैं चाहूँगी कि कुछ आप अपने एक दो शेर सुनाएं। माशाल्लाह सबसे शेर सुन रहे हैं, कुछ अपने भी दिल की बात सुनाएं। नहीं, माशाल्लाह मैं- इतनी प्यारी अंदाज में इन्होंने जो है इस वक्त मेरे साथ एक कैसा, मैं ये कहूँगी को होस्ट नहीं है तो निजामत इन्होंने संभाली, लेकिन गदील ताबिश ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सबको बड़े प्यार से बुलवाया। कुछ अपने दिल की बात अपने शेरों में ढालें ज़रा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी साहब आपका और आप तमाम मेहमानान गिरामी का कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि उम्र में बज़ाहिर ये सब कम बेश हमसे थोड़े से ही बड़े हैं, लेकिन इनका अदबी कद और अदबी उम्र काफ़ी ये मतलब है, और ये बुज़ुर्ग हैं अदबी कद के और उम्र के हवाले से। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग हर दिल के दरीचों में सनम रख देंगे, हाय हाय कौम मर जाएगी जिस दिन ये कलम रख देंगे। हाय 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 हाय। तो इनका साया हम पे हमेशा सलामत रहे, मौला इनको आबाद रखें। जॉन के वो 4 मारकतुल आरा मिसरे में आपके सामने पेश कर देता हूँ कि जॉन गम के हुजूम से निकले और जनाजा भी धूम से निकले, और जनाजे में हो ये शोर हज़ीं, आज वो मर गया जो था ही नहीं। 4 मिसरे। और ये एक चीज़ की मैं तस्दीक करता चलूँ, मैं शायर नहीं हूँ, बस एक छोटा सा एक शागिर्द हूँ, आप तमाम हज़रात का सुनता हूँ और सुना देता हूँ। इसमें मेरे ना मेरा शेर है ना है, तो मैं 4 मिसरे जो मुझे बहुत पसंद है सुना देता हूँ कि ये किसके हैं जो सवालात कर रहे हो मियाँ, हाय हाय हाय। ये किसके हैं जो सवालात कर रहे हो मियाँ, तुम अपने कद से बड़ी बात कर रहे हाय हो, हाय हाय। क्या तुम बात है अपने ताबिश। कद से बड़ी बात कर रहे हो मियाँ, किसी का उगला हुआ थूक ज़ेब तन करके, ओए होए। किसी का उगला हुआ थूक ज़ेब तन करके, गुरूर व फख्र की क्यों बात कर रहे हो, हाय हाय। किसी का उगला हुआ थूक ज़ेब तन करके, गुरूर व फख्र की क्यों बात कर रहे हो मियाँ। ये 4 मिसरे मेरे भाई मेरे दोस्त मीर सज्जाद के थे जो मैंने आपके सामने पेश करे। मैं एक बार फिर अपने मेहमान आने ग्रामी का शुक्रगुजार हूँ। ओवर टू यू मिस्टर बी। अच्छा जी, हम अभी यहाँ से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन मैं तो खुदाफिज करूँगी, लेकिन माशाल्लाह सिदारत जो है अजमल सिराज साहब ने संभाली, और आखिरी शेर भी मैं उनके पास ही जब खुदाफिज करूँगी तो उनसे जो हज़रत जॉन एलिया के कतबे पे जो लिखी है तो वो शेर जो है इनके पास जाएगा। लेकिन मैं एक छोटा सा शेर जो वाकई में हम अपने रिश्तों में ऐसे हो गए हैं, तो मैं कहूँगी कि जॉन एलिया ने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी कैद की बात की है। कितनी दिलकश हो तुम, कितनी दिल जो, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूँ मैं। माजरत के साथ मैं इतनी उसको नहीं मालूम मुझे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएं। और जो मैंने कैद की बात की है, अब जो रिश्तों में बंधा हूँ तो खुला है मुझ पर, अब जो रिश्तों में बंधा हूँ तो खुला है मुझ पर, कब परिंद उड़ नहीं पाते परों के होते। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर तहे दिल से तमाम शोरा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज हमने कुछ अल्फाज अदा किए, उसके अंदर कुछ आगे पीछे हो गए, उसके लिए मैं, क्योंकि बहुत सारे शोरा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे, बहुत सारे चाहने वाले हज़रत जॉन एलिया को जो बहुत दिल से पसंद करते हैं, तो कुछ अगर हमारे अल्फाजों में आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और मैं यहाँ सर इस वक्त अपने इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। एंड इस वक्त अगेन मैं अजमल सिराज साहब जिन्होंने माशाल्लाह से सदारत संभाली है, तो आखिर में हज़रत जॉन एलिया का वो शेर जो रहती दुनिया तक याद रहेगा उनके कतबे पे। जी अजमल साहब। हाँ, जॉन साहब के कतबे पे जो शेर लिखा है वो यूं है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया
اور ملال بھی نہیں. ایک بار پھر سر، ایک بار. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. ہم نے جتنی بھی گفتگو کی تھی جان ایلیا پر، وہ سب اس شعر کے ذیل میں ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی ملال بھی نہیں. ختم ہو گئی ساری بات. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.